कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक प्रशिक्षण ले रही महिला चिकित्सक की हत्या के विरोध में शनिवार को रानीगंज में आईएमए रानीगंज द्वारा एक विरोध रैली निकाली गई। ये मौन विरोध रैली रानीगंज के नेताजी स्टैच्यू से निकालकर रानीगंज आईएमए कार्यालय तक गई। इस मौके पर उपस्थित चिकित्सक एवं रानीगंज की विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं सदस्यों ने काली पट्टी बांध रखी थी। इस मौके पर रानीगंज आईएमए शाखा के अलावा रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स, रानीगंज लायंस क्लब, ग्रीन्स क्लब ऑफ रानीगंज, बीसीडीए, रानीगंज ज्वेलरी एसोसिएशन के सदस्य भी उपस्थित थे। इसके उपरांत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कार्यालय में एक बैठक हुई। इस बैठक में सभी ने घटना की तीव्र निंदा की और कहा कि जिस तरह से एक प्रशिक्षण ले रही चिकित्सक की हत्या की गई वो कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं उन्होंने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। इस मौके पर यहां रानीगंज आईएमए शाखा की अध्यक्ष चैताली वासु, सचिव पियाली दास गुप्ता, वरिष्ठ चिकित्सक पीआर घोष, एसके वासु, अनिर्वाण घोष, सपन कुमार, दिव्येंदु दास, रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रोहित खैतान, लायंस क्लब ऑफ रानीगंज के मंजीत सिंह, बीसीडीए के तिमिरवर्ण मंडल, ज्वेलरी एसोसिएशन के बलराम रॉय, प्रदीप नंदी सहित सभी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। वहीं इस मौके पर डॉक्टर एसके वासु ने कहा कि जो घटना घटी है वो बेहद निंदनीय है। उन्होंने दोषियों को निश्चित करने के लिए उन्होंने कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस बारे में प्रशासन के उच्च अधिकारियों से बातचीत की जा रही है और चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक समन्वय कमेटी बनाने के विषय पर जोर दिया जा रहा है। প্রত্যেককে জানাই আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা। কিন্তু এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি যখনই গতকাল আমরা প্রথমে দেখলাম টিভিতে, তখন সত্যি কথা বলতে কি চোখে জল চলে এসেছিল। কি জন্য? যে ওই যে মেয়েটি, যেটি অ্যাকচুয়ালি আমাদের মেয়ের বয়সী, এই জন্যই বলবো 31 বছর মাত্র বয়স, সবে এমবিবিএস কমপ্লিট করে মাস্টার ডিগ্রির জন্য সেকেন্ড ইয়ার কমপ্লিট করছে, এমডি এমডির জন্য। তো সেই টাইপের একটা আমি বলবো ভুলটা ভালো প্রকাশ করা উচিত। এই সমাজকে যারা চালাচ্ছেন তারা এটাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছেন যে এই রকম ঘটনা অহরহ ঘটে চলেছে। আমরা প্রতিবাদগুলো আমাদের প্রতিবাদগুলো যেন বাইরে ধ্বনিত হয়, এইটা হওয়া খুব দরকার। এটা খুব জরুরি, মানে মানুষ যেন বুঝতে পারে যে আমরা ভালো নেই এবং আমরা এটাকে পছন্দ করছি না, আমরা we are not liking this। এটা আস্তে আস্তে দেবাশিসের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, এটা ভালো বলেছে যে যদি আমরা একটা অন্তত সমস্ত রানীগঞ্জের সবগুলো ফোরাম মিলে আমরা পেপারেই একটা অ্যাড দিই যে উই কন্ডেম ইট, এবং আমরা সমাজের এই অবস্থাটাকে আমরা চাই না, এটা কি জানাতে হবে। আমরা এখানে ওখানে লেখা দেবো, সেটা ফেলে রেখে দেবে, দে উইল নট ডু এনিথিং। এই দেখছেন না যে মেয়েটির মা বাবা থাকা সত্ত্বেও সেখানে উপস্থিত, তারপরে এবং আমরা এর প্রতিবাদে আগামী সোমবার 12 তারিখ আমরা আমাদের যে কাজ করি, ডাক্তারদের চেম্বার যে আমাদের কাজ থাকে, সেই কাজে আমরা কালো ব্যাজ পরিধান করব এবং আমরা চেষ্টা করব এই ধরনের যে ঘটনা আমাদের সমাজে যে প্রতিনিয়ত ঘটে যাচ্ছে, আজকে একটা সমাজের উচ্চ শিক্ষিত জায়গায় আরজিকর হাসপাতালে এত বড় ঘটনা। আমরা ওষুধের ব্যবসা করি, সত্যি কথা বলতে আমরা পুরোপুরি ক্ষেত্রের উপর নির্ভর করি। আজ এই যে ডাক্তারদের উপর যে অত্যাচার হচ্ছে, যে অন্যায় হচ্ছে, আমরা এটা আমরা এর কোনো সত্যি কথা বলতে এই সব ঘটনার চক্রান্তের আমরা প্রতিবাদ করছি। আর আমরা বলবো যে যেহেতু রাজ্য সরকারের কর্তব্য যে সমাজ আমাদের খুব ভালো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যে আজকে একটা ঘটনা যে কলকাতাতে ডাক্তার মমিতা দেবনাথ সাথে যে ঘটনা হয়েছে, ওই প্রতিবাদ করার জন্য আমরা একটা শোক মিছিল বার করেছিলাম। তার সাথে সাথে আমাদের ডক্টর ফ্যামিলি ছাড়া আমরা রানীগঞ্জে বিভিন্ন संगठन के एक सभा में हम लोग सबने रानीगंज के मुस्लिम सोसाइटी के सब प्रतिनिधियों ने अपना योगदान दिया है।
यह जो घटना हुई है आर्टिकल हॉस्पिटल में, यह एक डॉक्टर के साथ हुई है, लेकिन समाज के हर वर्ग को, हर तरह के इस तरह के जो भी निर्यातन या जो भी जितने भी अन्याय होते हैं उसके प्रतिवाद में किसी एक वर्ग के साथ होता है और सारे मिलकर अगर नहीं आएंगे तो एक समाज में खराब रूप ले लेता है। यह एक अच्छी शुरुआत है कि कहीं पर भी अगर कोई गलत होता है तो समाज का हर वर्ग एक प्लेटफॉर्म पे आकर सम्मिलित रूप से अगर अपना प्रतिवाद जताता है तो निश्चित ही जो भी इसमें एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या जिसका जो भी है वह इस पर उठ के देखने को मजबूर होगा। সেখানে আসে তার নিজেকে প্রোটেকশন থেকে রাখতে পারবে প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে হওয়া উচিত। আমরা অ্যাম্বুলেন্সের দাবি করেছিলাম যে অ্যাম্বুলেন্স আছে, রাত্রিবেলা যারা ট্রেনিং ডক্টর আছেন তাদের অনেক সময় রাত 1টা, 1:30, 2টো পর্যন্ত তাদের ডিউটি। প্রতিবাদ মিছিল করছে, যদি এটা মৌন মিছিল আপনাদের জন্য সম্প্রতি 8 তারিখে যে ভোরের দিকে যে নৃশংস ঘটনা ঘটে গেছে আরজিকর মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালে, একজন পোস্ট গ্রাজুয়েট ট্রেনিং যে ডিউটিরত অবস্থায় ছিল তাকে যেভাবে নৃশংসভাবে তাকে রেপ করে খুন করা হয়েছে, সেই ভিত্তিতেই আজ আমাদের মিছিল। আর যে মানুষরা 36 ঘন্টা ডিগ্রি করছে, সমস্ত কিছু নিংড়ে দিয়ে তাদের সামান্যটুকু নিরাপত্তা, তাদের সামান্যটুকু কাজের পরিবেশ, তারা সামান্যটুকু কাজের নিরাপত্তা, তারা কোন ভরসায় করবে আমাদের সকলের কাছে, সমস্ত মানুষের কাছে এটা আমাদের আবেদন। শুধু প্রশাসন একা নয়, প্রশাসন নিশ্চয়ই কিছু করতে পারবে, সমস্ত সাধারণ মানুষের কাছে আমাদের এই বার্তাটা পৌঁছে দেওয়া যে তাদেরকে নিরাপদে কাজ করতে দিই। শুধু সেই তরুণ প্রজন্ম নয়, আমাদের পুরো ডাক্তার ফ্যাটার্নিটি আমাদের আজ বিভিন্ন সময়ে অসময়ে তারা বিভিন্ন জায়গায় যায়, প্রশ্ন পর্যন্ত করেন না যে কোথায় যাওয়া হচ্ছে, তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হোম ভিজিট, এই দলে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। তাদেরও সেইভাবে তারা কীভাবে করতে প্রোটেকশন তারা পাবে সেই ব্যাপারেই আজকে আমাদের এই মৌন মিছিল। আর যা ঘটনা ঘটেছে তার সম্পূর্ণ বিচার বিভাগীয় তদন্ত চাই এবং মূল দোষীকে তাকে শাস্তি তো দেবেনই, শুধু শাস্তি দিয়ে থামলেই চলবে না, এটাকে যাতে প্রতিরোধ করা যায় সেই জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হবে। আচ্ছা ম্যাম, র্যালিটা মানে মৌন মিছিল কোথা থেকে শুরু করে কতদূর পর্যন্ত ডেস্টিনেশন করবে? মারোয়ারি হসপিটালের সামনে, নেতাজি সুভাষচন্দ্র স্ট্যাচুর সামনে থেকে আইএমএ বিল্ডিং পর্যন্ত আমরা আজকে এই মৌন মিছিল। ম্যাম আপনার পরিচয় দেবেন? আমি ডক্টর চৈতালি বাসু, আমি রানীগঞ্জ आईएमए प्रेसिडेंट। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।